शलाकया तत्प्रीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्वापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुना एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं नुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाञ्छालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Manisha Mataji. My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. Dandavat pranam to each and every one, Prabhujis and Matajis. సో ఈరోజు మనకి ఏకాదశి శుభ సమయాల్లో మీరందరూ జాయిన్ అయినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ ఈరోజు మనం ఏకాదశి వ్రత కథ చెప్పుకుంటాము. అండ్ గూగుల్ ఫామ్స్ అనేది ఒకటి వచ్చింది మన గ్రూప్లో, ఆ వివరాలు కూడా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. సో లెట్ మీ డూ మై ప్రేయర్స్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుల్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामोदय नगरग्रवतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता सार स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवते अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रपाद की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। సో హరే మీకు కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్ అందరికి. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. హ్యాపీ ఏకాదశి టు ఎవ్రీవన్. అండ్ హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రణామ్. సో మీరందరూ కూడా 18 రోజుల క్లాసులు 2 సార్లు అటెండ్ చేశారు. ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్, కొందరు అబ్సెంట్ అయి ఉంటారు. సో మనం 2 క్లాసులు కండక్ట్ చేశాము 11 o'clockకి. సో ఈసారి 8 o'clock కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఈవినింగ్. సో మీరందరూ మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఇంకా మిగతా వాళ్ళని, కొత్త వాళ్ళని తెస్తారని ఆశిస్తున్నాం. November 2nd స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రోజు ఏకాదశి అనుకుంటా. అంటే ఈ నెల కార్తీక మాసంలో మొదలెడదాం అనుకున్నారు. సో 2వ తారీఖు నవంబర్ సాయంత్రం 8 నుంచి 9 వరకు 18 రోజుల క్లాసు ఉంటుంది. ఓకే. సో మొదటి 18 రోజుల క్లాస్ నేను చెప్పినప్పుడు మీకందరికీ సర్టిఫికెట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అని నందనవనం ఇన్వైట్ చేశాం. సో నాకు తెలిసి ఒకరో ఇద్దరో కృష్ణకుమారి మాతాజీ వచ్చారు అండ్ ఉమా మాతాజీ వచ్చారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కొందరు డిజిటల్ తీసుకున్నారు, కొందరు తీసుకోలేకపోయి ఉంటారు. రీజన్ నాకు తెలియదు. అండ్ ఇంకా రెండవసారి కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనం గెట్ టుగెదర్ అనేది చేయలేదన్నమాట. సో మీరు రెండవసారి కూడా అటెండ్ అయ్యి ఉంటే, మీరు అబిడ్స్ టెంపుల్ రాదలుచుకుంటే ఈసారి ఆన్లైన్ లేదు, సర్టిఫికేట్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ అని అన్నారు. సో మీరందరూ ఎవరెవరు అబిడ్స్ మిస్ అయ్యారో అందరూ కూడా 25వ తారీఖుకి, అండ్ ఇంకా ఎక్కువ లేట్ కూడా లేదు, 4 to 5 సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు ఈవినింగ్. ఐఎమ్ సారీ 3 to 4 సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. కాబట్టి మీరు సేవ చేయాలనుకుంటే గౌరంగవాణి టీంని మార్నింగ్ 7 o'clockకే ఇన్వైట్ చేశారు. ఆ రోజు ఏంటంటే గౌరంగవాణి టీంకి సేవా కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు. ఆ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి 25వ తారీఖు అంటే ఏంటి మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పరమపదించిన రోజు అన్నమాట. అంటే తిరోభావ దినోత్సవం అని అంటారు. సో ఆయన ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయిన రోజు. సో 25వ తారీఖుకి మార్నింగ్ సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, మధ్యాహ్నం మహాప్రసాదము అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రోగ్రాం అంతా అయిన తర్వాత ద్వారకపురి హాల్లో 3 o'clock నుంచి 4 o'clock వరకు అందరూ టీచర్స్ ఎవరైతే ప్రీచింగ్ చేస్తున్నారో గత ఏప్రిల్ మార్చ్ బిఫోర్ ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా వాళ్ళందరినీ చిన్న సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా మీరందరూ ఎవరైతే సర్టిఫికెట్స్ 18 రోజుల క్లాసు రెండవసారి అటెండ్ చేసి తీసుకోలేదో వాళ్ళందరూ గూగుల్ ఫామ్ నింపడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏ కారణం చేత ఫామ్ నింపకపోతే అక్కడికి వచ్చి మీరు ఫిలప్ చేయొచ్చు.
అండ్ అటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సర్టిఫికెట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం మీరందరూ కూడా చక్కగా వచ్చి ఆస్వాదించండి. ఆ రోజు మీరు లీవ్ పెట్టుకుంటారో ఏం చేసి శనివారం అయింది. సో చక్కగా ఎన్ని గంటలకు మాతాజీ, ఎన్ని గంటలకు రావచ్చు? 3 to 4 సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చేది. ఒక అరగంట గంట అటు ఇటు అవ్వచ్చు. సో అవన్నీ ప్రసాదం తీసుకోవాలంటే మధ్యాహ్నమే రావాలి మరి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అబిడ్సే కదా మాతాజీ, అబిడ్స్ అంటే రాగలుగుతాము, అంత దూరం అంటే రాదు. అబిడ్స్ వెళ్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే, ఈసారి అదే. అబిడ్స్ పెట్టారు. సో అక్కడ రండి. ఆ తర్వాత 7 o'clock కి దీపదానం ఉంటది కదా, దామోదర ఆరతి ఉంటుంది ఇందులో. సో మీరు అది కూడా స్పేర్ చేస్తే 7:30 వరకు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అందరు కూడా. అది మీ ఇష్టము. కంప్లీట్ గా అటెండ్ అవ్వకపోతే తీసుకోవడానికి ఉంటుందా? అట్లేం లేదు, మీ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇచ్చేస్తారమ్మా. ఇచ్చేస్తారు. ఏమీ ఉండదు పెద్దగా అక్కడ. కాకపోతే మీరు మీ టీచర్స్ని కొందరు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవుతారు, ఇక్కడ కనిపించారు. కానీ ఈ 11 o'clock కాకుండా ఈవినింగ్ క్లాసెస్ అని, భాగవత రసమాలయం అని ఇలాంటివి అటెండ్ అవుతారు. వాళ్ళు ఆ టీచర్స్ని అందరినీ కూడా మీరు చూడగలుగుతారు. ఆ ప్రీచర్స్ అందరూ వస్తారు, వాళ్ళకు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. సో అందరు ప్రీచర్స్ని మీరు కలుసుకోవచ్చు. గౌరంగవాణి టీమ్ కనెక్టెడ్ టు హ్యాబిట్స్ ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు అక్కడికి వస్తే. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఒకరిద్దరు మాతాజీ ఏ రోజు, ఏ డేట్? 25 25th శనివారం ఆఫ్టర్ ఫెస్టివల్ మనకి 21st సోమవారం నాడు ముగుస్తుంది. అవునండి. 22వ తారీఖు అక్కడ గోవర్ధన గిరి పూజ అని ఉంటది హ్యాబిట్స్ టెంపుల్లోని. ఓకే, వెనస్డే రోజు ఉంది. వెనస్డే రోజు ఉందా? 21st మాతాజీ. 21st ఏమో మనకి దీపావళి, అవునా? అయితే ట్యూస్డే మాతాజీ. ట్యూస్డే 22nd రోజు మీకు ఇవన్నీ గ్రూప్ లో వచ్చాయి. నేను ఎందుకు రిమైండ్ చేస్తున్నా అంటే కొందరు హ్యాబిట్స్ టెంపుల్ మిస్ అయ్యామన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు చక్కగా గ్రూప్ లో చూసుకుంటే బాగుంటది. చూసుకోలేకపోతే ఇక్కడ రిమైండ్ చేస్తున్నాను నేను. అంటే 21st మన ఇంట్లో దీపావళి, 22nd రోజు గోవర్ధన గిరి పూజ. ఆ గిరి పూజ చాలా బాగుంటది, చాలా బాగా డెకరేషన్ చేస్తారు. గిరి ప్రదక్షిణ మనము బృందావన్ వెళ్ళి చేయలేకపోతాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. అక్కడ మహాప్రసాదం అనేది అందరికీ పెడతారు అన్నమాట, భోజనం. సో అది ఎన్ని గంటలకు ఉంటది ఇది? ఇది గిరి ప్రదక్షిణ 1 o'clock వరకు ఉంటదమ్మా. ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ ఉంటది మాతాజీ. మార్నింగ్ 1 o'clock వరకు ఉంటది. భోజనాలన్నీ అయ్యేసరికి 3 అవుతుంది. మళ్ళీ 5 o'clock కి గుడి తీస్తారు. 5 o'clock కి కూడా మీరు దర్శనాలు అవి చేసుకోవచ్చు ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. మీరు ఆ తర్వాత 25వ తారీఖు మన గౌరంగవాణి టీం అన్నమాట. అప్పుడు కూడా అందరూ రావచ్చు, అందరూ దర్శనాలు చేసుకోవచ్చు, ప్రపాదకి పూజలు చేసుకుని అన్ని అంతా అయిన తర్వాత మహాప్రసాదం తీసుకుని కొంచెం సేపు వెయిట్ చేస్తే ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ద్వారకాపురి హాల్ 1st floor లో జరుగుతుంది. అక్కడ వచ్చి అటెండ్ అయ్యి మీ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుని ఆ తర్వాత మీకు ఇష్టమైతే వెయిట్ చేయొచ్చు, లేదంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆప్షన్ డిజిటల్లో లేదు. సో మీరు సర్టిఫికేట్ కావాలి మీ చేతికి అనుకుంటే మీరు గుడికి రావాల్సిందే, అదొకటి. అది అనౌన్స్మెంట్. నెక్స్ట్ మనము ఇక్కడ దామోదర అష్టకము మనం లాస్ట్ స్టాంజా ఒకటి మిగిలింది కదా, అది కవర్ చేద్దాం. మీకు ఇంకా గూగుల్ ఫామ్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే గూగుల్ ఫామ్స్ ఇచ్చారు, అది ఫిల్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు రాదలుచుకోలేదు, శోభా మాతాజీ అనుకుంటా తిరుపతిలో ఉన్నాను నేను రాలేను అన్నారు. అలా రాలేనప్పుడు మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేయడం అనవసరం. ఫామ్ ఫిల్ చేయడం ఏంటి అంటే డీటెయిల్స్ మీరు ముందే ఇస్తే సర్టిఫికేట్స్ మీ ముందే రాసి పెడతాము అని అక్కడ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ ఏదన్నా కారణం చేత మీరు ముందే ఫిల్ చేయకపోతే అక్కడికి వస్తే అప్పటికప్పుడు కూడా సర్టిఫికేట్ మీద పేరు రాసి ఇస్తారు. గురువుల ద్వారా తీసుకోవచ్చు మీరు, అంటే నేను కాదు, నా పై అధికారులు. హరే కృష్ణ.
వాళ్ళతో మీరు సర్టిఫికెట్ తీసుకోవచ్చు. చాలా మంచి కార్యక్రమం. నేను ఇంతకుముందు SGR 6లు 18 days ఇవన్నీ అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం. ప్రతిసారి ఏంటి మనం అందులో జాయిన్ అవ్వడము, అటెండ్ అవ్వడము, గెట్ టుగెదర్కి వెళ్ళడం. సో పెద్ద ఆచార్యులు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అలాగా. అది ఓకే మాతాజీ, నమస్తే. రాలేదు మాతాజీ. ఎవరు తిరుపతి మీరు? నుంచి శోభ. మీరు రాలేరు కదా, మీరు రాలేను అన్నారు. అవును మాతాజీ. రాలేని వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పర్లేదు మా. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి. దాంట్లో డిజిటల్ ఇస్తారేమో అడుగుదాం. ఓకే ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో రాలేని వాళ్ళు మీరు డిసైడ్ చేసుకుని ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయని అవసరం లేదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా పర్సనల్ నంబర్ ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోండి. ఓకే, కాల్ చేయండి, నేను చెప్తాను ఏమన్నా డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దామోదర అష్టకం మనకి లాస్ట్ స్టాంజా ఒక్కసారి చెప్పేసుకుందాం. మాతాజీ జపం చేయమన్నారు కదా. ఇవాళ వద్దులేమ్మా, చెప్పాము, టైం లేదు. ఏకాదశి స్టోరీ చెప్పుకోవాలి కదా, టైం ఉంటే లాస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. మీరందరూ ఏకాదశి తప్పకుండా చేస్తారు కదా, జపం చేసుకుంటారా లేదా? చేస్తాం మాతాజీ. 16 rounds చేస్తాం. అందరు కూడా ఒక్క రౌండ్ అన్నా చెయ్యండి. ఈరోజు ఏకాదశి కదా, ఎంతో పుణ్యం. ఏకాదశి ఫలితాలు మనకు తెలిసినవే కదా, ఆ స్టోరీ చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు శ్రావణి మాతాజీ మీరు షేర్ చేస్తారా? ఓకే, లాస్ట్ది మనము ఫస్ట్ది లాస్ట్ది పాడతాను, ఒకసారి వినండి. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే వ్రాజమానం యశోదాభియోలుఖలాద్దవమానం పరామృష్టమత్యంతో ధృత్య గోప్యా నమస్తేస్తు ధామ్నే స్ఫురదీప్తి ధామ్నే త్వదీయో రాయాధ విశ్వస్వధామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో అంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి నేను పాడే లోపులు చక్కగా షేర్ చేశారు మాతాజీ, పెద్దగా ఉన్నాయి, మీకు అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. నమస్తేస్తు ధామ్నే స్ఫురదీప్తి ధామ్నే అని అంటున్నారు. నమస్తేస్తు అంటే ఏంటి? వందనాలు, మీకు మా ప్రణామాలు. ఎవరిని ప్రణామాలు చేస్తున్నాము? దామోదరానికి. ధామ్నే దామోదర, నీ ఉదరానికి కట్టబడిన దేదీప్యమానే త్రాడుకు ముందుగా నా ప్రణామాన్ని అర్పిస్తున్నాను. ఎందుకని తాడికి ప్రణామం అర్పిస్తున్నాము అని అంటున్నారు అంటే, యోధరా యాధ అంటే నీ ఉదరాన్ని పట్టుకున్న విశ్వం అంతా కూడా నీ ఉదరంలో ఉంది. ఆయన కడుపులో విశ్వం అంతా ఉందా? విశ్వరూపం నా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చూడగలుగుతారు. సో అంటే కృష్ణుడు వెనకాల విశ్వరూపం తెలుపు రంగులో ఉంది, చూస్తున్నారా? ఎన్నో చేతులు, తలాలు, మళ్ళా చాలా రకాలుగా నోళ్ళు, ఇన్ని ఉంటాయి కదా. సో అంత విశ్వం అంతా ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఆ విశ్వాన్ని కట్టివేసిన తాడు. ఎటువంటి తాడు? అది ఒక పవిత్రమైన తాడు. సో ముందుగా నేను ఆ తాడుకి నమస్కరిస్తున్నాను, నా ప్రణామాల్ని అర్పిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. తర్వాత విశ్వమంతటికి నెలవైనట్టి నీ ఉదరానికి నా ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. సో ఉదరం ఎటువంటిది అనంటే మొత్తం అంతా విశ్వమంతా ఉదరంలోనే ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ తాడుకి, ఆ తర్వాత ఉదరానికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను అని అంటున్నాను. నమస్తేస్తు ధామ్నే స్ఫురదీప్తి ధామ్నే
త్వదీయోధరాయాత విశ్వస్వధామ్ని, అంటే విశ్వమంతటికి ఉన్న నీ ఉదరానికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఏమంటున్నారంటే, నీకు మిక్కిలి ప్రియమైన నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై. చాలా మంది గోపికలు ఉంటారు. మనం ఆ గోపికల యొక్క రాసలీలలు అన్నీ చూసాం కదా. అందరిలోకి ప్రియమైన గోపిక, గొప్ప భక్తురాలు ఎవరు? రాధిక, అంటే రాధారాణి అన్నమాట. సో ఆమె చాలా నీకు ప్రియమైంది. శ్రీమతి రాధారాణికి నా వినయపూర్వక ప్రణామాలు మరియు అనంత లీలలను ప్రదర్శించే దేవాది దేవుడు అయిన నీకు నా సమస్త ప్రణామాల్ని అర్పిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ రాధిక అనేది రాధారాణి, శ్రీమతి రాధారాణి ఎందుకు అంటున్నారంటే ఆవిడ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ టు అదర్ పర్సన్ కదా. సో వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళి అవ్వలేదా అంటే అది పెద్ద స్టోరీ అనమాట. వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే బ్రహ్మదేవుడు పెళ్లి చేస్తాడు రాధకి కృష్ణుడికి అనమాట. 4-5 సంవత్సరాలప్పుడే వాళ్ళ యొక్క కలయిక ముహూర్తం అనేది ఉంటుందంట. కాకపోతే ఎవరైతే అయన్ అని అంటారు, అయన్ అంటాడు, ఇంకా వేరే వేరే పేర్లు ఉన్నాయి అతనికి, రాధా యొక్క హస్బెండ్కి. ఆయన కూడా ఎవరో కాదు, కృష్ణుడి యొక్క అంతర్భాగమని అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఆ లీల అలా జరుగుతుంది. సో అందరికంటే ప్రియమైనది రాధారాణి. సో నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై. మనం చూడండి, ఎప్పుడైనా కానీ మనకి మన పిల్లలు ఉంటారు, మన గురువులు ఉంటారు, మనకి ప్రియమైన వాళ్ళు చాలా మంది శిష్యులు ఉంటారు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మన ముందే మన శిష్యుల్ని కానీ మన పిల్లల్ని కానీ వీళ్ళని మనకి చాలా ప్రియమైన వాళ్ళని పొగుడుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? మనకి వాళ్ళని ఎక్కువ పొగుడుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది? మనకి సంతోషంగా ఇష్టమైన ఉంటది చాలా, నన్ను పొగడకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా వాళ్ళని ఇలా పొగుడుతున్నారని ఎంతో సంతోషం. నిన్న వీడియో విన్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ టు మనీషా మాతాజీ. అందరూ చాలా ఏమన్నా డౌట్లు ఉన్నాయి, నేను ఎలా చెప్పాను అన్నారు అంతే. ఇంకా అందరూ చక్కగా చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. ఇందిరాబోయినా మాతాజీ అందరికంటే చిన్నదానివి, చాలా బాగా చెప్పావు. నిజంగా చాలా తొందరగా నేర్చుకుంది అమ్మాయి ప్రవచనం ఎలా చెప్పాలి అనేది. కిటుకులు అనేది తను తెలుసుకున్నారనమాట. కష్టపడుతున్నారు, పైకి వస్తున్నారు. సో అది నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అనమాట మనీషాని పొగుడుతుంటే. సో అలాగే ఇక్కడ రాధిక అంటే ఫస్ట్ మనం రాధాదేవిని ఓం నమో రాధికాయ నమః అనొచ్చు, లేదా రాధా 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 అంటే కూడా కృష్ణుడు ఇలా తొంగి తొంగి ఆరాటపడి చూస్తూ ఉంటాడంట, ఎవరు నా ప్రియాల్ని పిలుస్తున్నారు అని. సో అప్పుడు తొందరగా కరుణిస్తాడనమాట కృష్ణుడు. ఓహో, నాకు ప్రియమైన రాధికాని నువ్వు ప్రణమిల్లుతున్నావు, నువ్వు నమస్కారం చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఇంకా వరాల వర్షం కురిపిస్తారనమాట ఇలా. అందుకే దామోదరం అంతంటే అంత ఇది, మనం ఏది కోరుకుంటే అది మనకి జరిగిపోతుంది అట్లా. అంటే భక్తితో మనకి కోరుకోకపోయినా సరే మనకి ఏదన్నా బాధలు ఉంటే అలా వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా భగవంతుడికి తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు రాధిక మీద ఎక్కువ, నా రాధ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, రాధామాతను తయారు చేస్తున్నారు, ఆవిడకి గాజులు అర్పిస్తున్నారు, చీరలు అర్పిస్తున్నారు, పువ్వులు ఇస్తున్నారు, పళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో ఇంత చేస్తున్నారు కదా. సో త్వదీయ ప్రియ, నీకు ఇష్టమైన రాధికకి కూడా నా యొక్క వందనాలు. సో ఫస్ట్ రాధామాతాజీని మనం పూజ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు తొందరగా మన వరాలన్నీ కూడా మన పూజల్ని తొందరగా అంగీకరిస్తాడు అని చెప్తాడు. అదే విధంగా కృష్ణుడికి మనం పూజ చేస్తున్నప్పుడు రాధారాణి చూస్తుందంట, వీళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా నా కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అని చెప్పేసి. సో అది రాధారాణి అంత ఈజీగా ఒప్పుకోదంట. అందుకే మనకు కొద్ది రోజుల దాకా కృష్ణుడి పూజ ఎంత చేస్తున్నాం కానీ మనకి ఏది ఫలితం దొరకట్లేదు అనే ఫీలింగ్, లేదా కృష్ణ మనకి రెసిప్రొకేట్ అవ్వట్లేదు అనే ఫీలింగ్ ఒక్కోసారి వస్తుంది. నాకు కూడా వచ్చేది. నేను గుడికి వెళ్ళగానే రాధారాణి ముందుకు వచ్చేసి అడ్డము నిలబడ్డట్టు అనిపించేది అనమాట. ఏంటి రాధారాణి నన్ను కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వట్లేదా? అది నా రెసిప్రొకేషన్, నా ఫీలింగ్. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఈ పిచ్ ఫీలింగ్ అని చెప్పేసి. ఇట్లాగే గురువుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విని అనమాట,
రాధారాణి దయకృప కావాలి. కానీ కృష్ణ ఈజ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అన్నమాట. ఆ గుంగురు జుట్టు, ఆ అలంకరణ, ఆ కళ్ళు అసలు ఎంత తేజవంతమైనవి. ఆ మురళి మనకి ఊదకపోయినా, అంటే వేణుగానం ఆయన వాయించకపోయినా ఆయన వాయిస్తూ పిలిచినట్టు ఫీలింగ్ అన్నమాట మనకి. సో కృష్ణుడు ఇంత అట్రాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడిని చూస్తాము, రాధికాని తర్వాత చూస్తాం కదా. అయితే నాకు అలా రెసిప్రొకేషన్ అలా అనిపించేది. లేదు నేను ఫస్ట్ రాధమ్మనికే దండం పెట్టుకోవాలి, రాధానే చూడాలి అని చెప్పి ఆవిడ చేతి గాజులు చిన్నగా ముద్దుగా ఉంటుంది, సన్న చేతులు, గాజులు, ఆ పూల గుత్తి పట్టుకుని ఉంటుంది కృష్ణ కోసం. ఒక్కోసారి చేతిలో పూల మాల వేస్తారనమాట. ఆ చేతిలో మాల పట్టుకుని కృష్ణుడికి ఎప్పుడు ఇయ్యాలా అని ఆరాట పడుతున్నట్లు అలా మనకి రెసిప్రొకేషన్. ఇంకా రాధాని ఒకసారి మనము చూసినప్పుడు ఆ జడ యొక్క అలంకరణ అనుకోవచ్చు, జుట్టు అనుకోవచ్చు, ఏదైనా ఆమెను చూస్తూ ఉంటే ఇంకా చాలా ముగ్ధులైపోతాం అనమాట. సో అంత ముద్దుగా ఉంటుంది రాధారాణి. సో అలా ఆ రాధారాణిని మనం చూస్తూ ముగ్ధులైపోయి ఆనందించి ఆవిడికి నమస్కారం పెట్టినప్పుడు కృష్ణుడు ఓరచూపు చూస్తాడంట. ఓహో, ఈ భక్తురాలు రాధారాణిని ప్రేమిస్తుంది, చేస్తుంది పూజ, సో ఈమెని కొంచెం కరుణిద్దాము అని అనిపిస్తుందంట. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ లాస్ట్లో ఈయన ఈయన పేరేంటి, హరిభక్తి విలాసంలో నుండి సత్యముని, సత్యవ్రత ముని ఇంత భక్తితో రాశారనమాట ఈ యొక్క శ్లోకాలన్నీ కూడా. సో ఆయన భక్తితో ఏమంటున్నారు, ఫస్ట్ నీ తాడికి దండము, ఆ తర్వాత నీ యొక్క ఉదరానికి, ఆ తర్వాత నీకు ప్రియమైన గోపిక రాధారాణికి, వీళ్ళందరికీ నేను నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. లాస్ట్లో నమో అంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం అంటే అనంత లీలలను ప్రదర్శించే దేవాది దేవుడైన నీకు నా సమస్త ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను అని అంటారు. ఇక్కడ అనంత లీలలు, మనము కృష్ణ లక్కీగా మనం ఇప్పుడు కృష్ణ బుక్ చదువుతున్నాం, కొన్ని లీలలన్నీ మనం గుర్తించాం కదా. సో కంసుణ్ణి వధించే ముందు ఆ మల్లులు ఎలా ఉంటారు అసలు, ఆ ఏనుగుని ఎందుకు పంపిస్తారు, ఏనుగుతో తొక్కిచ్చేద్దాము, చిన్న బాలుడే కదా అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఏనుగు యొక్క దంతాన్ని పట్టుకుని ఆ మల్లుల్ని గుచ్చి అదే వాళ్ళకి ఒక ఆయుధం అన్నమాట. అంటే అంత పరాక్రమవంతుడు కృష్ణుడు, ఎవ్వరు ఊహించరు. 6 ఏళ్ల బాలుడు ఒక పర్వతాన్ని చిటికెన వేళ్ళలో తీసి పట్టుకున్నాడు, ఒక పుట్టగొడుగును పట్టుకున్నట్టు పట్టుకున్నారు అని మన కవులందరూ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆచార్యులు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఇంత విచిత్రమైన లీలలు ఎవరు చేయలేరు, అసలు ఏ దేవుడు కూడా చేయలేదు. అందరు దేవుళ్ళు మీరు ఉదాహరణకి తీసుకుంటే శివుడు కానీ బ్రహ్మ కానీ ఎవరైనా వరాలు ఇచ్చారు, కానీ లీలలు ఎక్కడ చేశారు, చాలా తక్కువ. సో ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు 64 గుణ గణాలు కలిగిన కృష్ణ పరమాత్ముడు అందరికంటే హెచ్చు స్థాయిలో ఉండే దేవాది దేవుడి యొక్క అనంతమైన లీలలకన్నిటికీ కూడా నా ప్రణామాలు, నా నమస్సు మాంజలీలు అని ఆయన చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది లాస్ట్ స్టాన్సా. సో రేపటి నుంచి మనందరం కూడా నలుగురం హ్యాండ్ రైజ్ చేసుకుని ఇది పాట మొత్తం మీరు ఇంట్లో నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్నాక ఒక్కొక్కరు 2 స్టాన్సాలు అందరము పాడి ఈ నెలంతా కూడా అలా పాడుతూ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో నేను ఒకసారి పాడతాను, మంచిగా వినండి, మళ్ళీ మీరందరు కూడా పాడండి లేకపోతే చదవండి. నమస్తేస్తు ధామ్నే స్ఫురదీప్తి ధామ్నే త్వదీయోధరాయాథ విశ్వస్వధామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో అంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళని పాడించు. ఉమా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్వం. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాద విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై
నమోనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమస్తేస్తు దామ్నే సురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాద విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమోనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. జయశ్రీ మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వలేదమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ నాది. జై అన్మ్యూట్ అవుతుంది, హ్యాండ్ రైజ్ అవ్వట్లేదు. హ్యాండ్ రేస్ అవ్వట్లేదు. అవును మాతాజీ. సీతా మహాలక్ష్మి మాతాజీ. ఓకే ఓకే, మేము జయశ్రీ మాతాజీని అడుగుతున్నాము. హరే సరే, కృష్ణ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు వచ్చిందమ్మా. పాడనా మాతాజీ? పాడండి. నమస్తేస్తు దామ్నే సురదీప్తిదామ్నే తదీయోదరాదాయ విశ్వస్వదామ్నే నమో రాధికాయే తదిప్రియాయే నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమస్తేస్తు దామ్నే సురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాద విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికై త్వదీయా ప్రియాయ నమో అనంతలీలాయ దేవ్యాయ తుభ్యాం. హరి బోల్. నెక్స్ట్ చంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాథ విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. బబితా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. దండం. నమస్తే సుదామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాథ విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయే త్వదీయ ప్రియాయే నమో అంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. అబితా ఘోష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే తదీయోదరాయాథ విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. నైస్. హరే కృష్ణ. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. నమస్తేస్తు ధామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయోధ విశ్వస్య ధామ్నే నమో రాధికాయే త్వదీయ ప్రియాయే నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరి బోల్. హరి బోల్ మాతాజీ. నైస్. దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాస్టర్జీ. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తిదామ్నే త్వదీయోదరాయాద విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. అందరూ కూడా మాతాజీ సీతా మహాలక్ష్మి మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ అవ్వలేదు అన్నారు కదా, ఒకసారి ఆ మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారా?
హరే ఓకే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పాడండి. నమస్తే సుధామ్నే స్ఫురదీప్తిధామ్నే స్వదీయోదరాయ విశ్వస్య ధామ్నే నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమోనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రావణి మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్. మీరు తీసేయచ్చు. మాతాజీ మీరు ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, చూద్దాం ఎంతమంది హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళంతా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ నాది హ్యాండ్ రైజ్ అవ్వట్లేదు, హైదరాబాదే మాతాజీ. ఓకే, సీతమాలక్ష్మి, రైట్. అవును మాతాజీ. ఎన్ని వచ్చినాయి అమ్మా? మనిషి మాతాజీ ఎన్ని వచ్చాయి? కౌంట్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. చేయండి చేయండి చేయండి. ఇంకా 12 మాతాజీ. 12 ఉన్నాయి మాతాజీ. ఓకే, ఇంకా ఉండొచ్చు 12 to 15 అలా ఉండు. మంజు మాతాజీ కూడా, మంజుశ్రీ మాతాజీ మీరు హైదరాబాదే కదా? హరే కృష్ణ, తనకి మాట్లాడండి. పూజిత మాతాజీ మీరు రావచ్చు కదా? కృష్ణకుమారి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు, రాలేరా? రండి. హరే కృష్ణ. సో మీరందరూ కూడా హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి, మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేయండి. బికాస్ కంప్లీట్లీ డే టైం, పూర్తిగా చీకటి కూడా అయ్యే సమయం కాదు. సో మీరు సర్టిఫికెట్ తీసుకొని అందరు గురువుల్ని కలిసి గౌరంగవాణి టీంని చూసి మీరు భోజనం చేసి మీకు ఇంకా ఉండాలనిపిస్తే దీపదాన్ వరకు ఉండి వెళ్ళొచ్చు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. బబితానా? మాతాజీ నేను ఒకటి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను మాతాజీ. ఒక 2 minutes లో చెప్తాను. ఏంటది మాతాజీ? మేము ఉడుపికి వెళ్ళాం మాతాజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు లెసన్స్ అన్నీ అయిపోయాక హ్యాండ్ రైజెస్ అడుగుతాం కదా, ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటారా, ఏదైనా కమెంట్స్ మాట్లాడతారా, లేకపోతే క్వశ్చన్స్, ఆ టైంలో మీరు షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ. 2 minutes కాదు, అప్పుడు 5 minutes తీసుకున్నా మాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. రైట్? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీకు గూగుల్ ఫామ్ గురించి అందరికీ తెలియజేశాను, ఫంక్షన్ గురించి తెలియజేశాను, గోవర్ధన పూజ గురించి చెప్పాను. అండ్ 25th మన ప్రోగ్రామ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తిరోభావ దినోత్సవం గురించి చెప్పాను. మళ్ళీ మనము దామోదర అష్టకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనము లాస్ట్లో మనకి టైం ఉంటే జపానికి వెళ్దాము. ఈలోపు మనం ఒక్క భగవద్గీత శ్లోకం చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. 18.55 మీకు అందరికీ కనిపిస్తుందా? ఓకే. భక్త్యా మామభిజానాతి యవన్యస్యాస్మిత తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరే కృష్ణ. భక్త్యా మామభిజానాతి యవాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశ్వతే తదనంతరం. అదనమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు అంటే, భక్త్యా అంటే భక్తులు, భక్తులు అనమాట. భక్తి అంటే ఏంటి? భగవంతుడిని స్మరించడమే భక్తి. ఆ సనాతన ధర్మం మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, మనం పుట్టినామే భక్తి చేయడానికి అని. చాలా వరకు మనకి చాలా కాలం వరకు మనకి తెలియలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా భక్తి చేయకుండా ఏదో నామమాత్రంగా దేవుడికి దండం పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. కానీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏమంటున్నాడంటే, భక్త్యా మామాభిజానాతి అంటే భక్తియుక్త సేవ చేతనే మానవుడు నన్ను యథారూపంగా
దేవాది దేవుడని అవగాహన చేసుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే మానవ యొక్క జన్మ ఏంటి అంటే 84 లక్షల జీవరాశుల యోనిల్లో మనము పదే సార్లు అంటే ఎన్నో కోట్ల జన్మల తర్వాత మనకి మానవ జన్మ అనేది వస్తుందంట. అంటే కింద ఉన్న జీవరాశులకి మానవుడి కంటే క్రింద స్థాయిలో ఉండే వాటికి అంత జ్ఞానం అనేది ఉండదు. వాళ్ళకి చదువు సంధ్య ఈ జ్ఞానం అనేది వాళ్ళకు. ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి ఇచ్చాడు ఎవరు? భగవంతుడు. సో ఈ మానవుడు యథారూపంగా దేవాది దేవుణ్ణి అవగాహన చేసుకోగలడు. నన్ను ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాడు కదా ఈ జీవి, ఇన్ని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైనా కొంచెం నన్ను తెలుసుకుంటాడేమో అని చెప్పి మానవ జన్మ ఇస్తాడంట భగవంతుడు. సో అవగాహన చేసుకోగలడు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుని యథారూపంగా. నీవే పరమాత్ముడవు, నీ వల్లనే నేను ఇలా ఉన్నాను, ఈ ప్రకృతి అంతా నీది, నాకు వచ్చినవన్నీ కూడా నీ యొక్క ప్రసాదమే అని అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు. ఎప్పుడు? భక్తియుక్త సేవ చేతనే. భక్తియుక్త సేవ మనం ఎన్ని రకాలుగా చేసుకోవచ్చు? హరే కృష్ణ. ఈ రకాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు కదా. నవవిధ భక్తి మార్గం అన్నమాట. శ్రవణము, కీర్తనము, వందనము, దాస్యము. సో ఇలా 9 రకాలుగా మనం చేసుకొని అది ఒక్కటే నా దగ్గరికి మీరు రాగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భగవద్గీతలో. అట్టి భక్తి అతడు నన్ను సంపూర్ణంగా ఎరిగినప్పుడు భగవత్ రాజ్యమున ప్రవేశింపగలడు. సో మనం ఏదో దేవాది దేవుడు మనకి శ్రీకృష్ణుడు ఇన్ని లీలలు చేస్తున్నాడు పరమాత్ముడు, ఈయనకి బాగా పూజ చేస్తే భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు, మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు, జన్మ లేకపోతే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు అనేది మనకి ఉండవు, జన్మ ఉంటే తప్పకుండా ఇవన్నీ మనకి ఉంటాయన్నమాట. అంటే భగవంతుడిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోమంటున్నారంటే నాహం ప్రకాశ సర్వస్య, సర్వులకు అతడు వ్యక్తం కాడంట, అర్థం కాడనమాట. అది 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాడు అనమాట. నేనున్నట్లు నా యొక్క ఉనికి చాలా వరకు అందరికీ అది అర్థం కాదు అని చెప్తున్నాడు. సో వేద పాండిత్యాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా శ్రవణం చేసి భగవంతుని అవగాహన చేసుకున్నప్పుడే మనము భగవత్ రాజ్యానికి అంటే వైకుంఠానికి ప్రవేశింపగలడు అని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. నా దగ్గర నుండే నువ్వు వచ్చావు, మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చేస్తే నీకు ఈ బాధలనే ఉండవు, నీవు దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన లోకానికి వెళ్ళావు. ఎందుకు? చిన్న పాపాలు చేయడం వలన. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు భక్తియుక్త సేవ చేస్తావో నా దగ్గరికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, నువ్వు ప్రవేశించగలవు అని భగవద్గీతలో 18.55లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మనము అన్ని విధాల మనకి ఏది ఈజీ అయితే అది ఓన్లీ జపమే చేస్తారు కొందరు, ఓన్లీ గుడికే వెళ్ళి సేవ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంట్లో ఏమీ చేసుకోరు, గుడికి వెళ్తారు, అక్కడ ఏ సేవ దొరికితే ఆ సేవ చేస్తూ ఉంటారు, అర్చక విగ్రహాలు ముందు కూర్చుని సమయం దొరికితే జపం చేస్తారు. కొందరేమో ఇంట్లోనే బృందావనం చేసుకుని ఇంట్లోనే ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా జూమ్ క్లాసులు ఇవ్వడము, జూమ్ క్లాసులు వినడము అనేది మన ఇంట్లోనే మనం ఉండి కూడా సత్సంగంలో మనము చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఇవన్నీ భక్తి మార్గాలు. సో మనం దాస్య భావంతో కానీ వాత్సల్య భావంతో కానీ ఏదో ఒక భావం తీసుకుని భగవంతుడికి సేవ చేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికే మనము ప్రయత్నం చేయాలి అని శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎవరంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోలేరు, చాలా గట్టి ప్రయత్నమే చేయాలన్నమాట. అయితే మొన్న నేను మా యొక్క ఆచార్యుల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగాను అనమాట. మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఎలాగో గోలోకం వెళ్ళాలని ఏం పెట్టుకున్నాం కదా అని అంటే, కరెక్టే, మీరు ఐఐటి చదవాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా కష్టపడితేనే ఐఐటి సీట్ వస్తుందా, లేకపోతే మామూలుగానే నువ్వు అనుకున్నావు కదా మనసులో ఐఐటి చదవాలని పిలిచి సీట్ ఇస్తారా అని నన్ను ఎదురు ప్రశ్న వేశారనమాట. సో అలా మనము గోలోకం వెళ్ళిపోతాము అని అనుకున్నంత మాత్రాన కాదు, దానికి తగ్గ స్వచ్ఛమైన భక్తి చేస్తూ ఎక్కువ భక్తుల్ని తీసుకొస్తూ ఉండాలన్నమాట. అది మన కార్యక్రమం మానవుడిలాగా. సో ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా అదే చెప్పారు. ఇంకా
నా దగ్గరికి రావాలంటే భక్తి చేయండి. ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా 1 నుండి 18 అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే అన్ని రకరకాలుగా యోగా చేసుకోండి, అది ఇది రకరకాలుగా చెప్తారు. ఫైనలీ మళ్ళీ ప్రతి దాంట్లో ఆయన భక్తి యోగాతోనే ముగిస్తూ ఉంటారనమాట. అర్జునుడికి అంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పున్న శ్రీకృష్ణ భగవంతుడినే మనం పక్కన పెట్టేసి భగవద్గీతను చదవకుండా ఏదో బతికేస్తున్నాం ఇలా. అదే అందులోనే హాయిగా ఉంది మనకి, అబ్బాయి ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ అని. మొన్న నన్ను ఒక చిన్న మాతాజీ అడుగుతుంది, అబ్బా మాతాజీ చదవాలంటే ఏజ్లో ఎట్లా చదువుతారు మీరు, మీకు చదవంటే ఇష్టమేనా అని. నిజమే కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పాలంటే చదవాలి. అది ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే టైం అయిపోతుంటుంది, వీడియోలు దొరకవు, చదవాలి, రెఫర్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ భగవంతుడే కల్పిస్తాడు. ఇది కూడా మన ఆచార్యులే చెప్పారు. ఏంటి అంటే నీకు చెప్పాలి అని ఉంటే మనసులో ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి మన ముందుకనమాట. ఈ లాస్ట్ మినిట్లో అయినా భగవంతుడు మనకి వీడియోను మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది, మనం చెప్పగలుగుతాము. చెప్పాలి అనేది ఒక ఆశ మాత్రమే మనకు ఉండాలి, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడాలి అని. సో చదువు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి గురించి మాట్లాడచ్చు. చదువు అసలు ఏమీ చదవలేదు, అసలు 10th క్లాస్ కూడా పాస్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా భక్తిలో పురోగమించవచ్చు అన్నమాట. సో మార్నింగ్ మనము ఏకాదశి వ్రత కథలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమన్నారంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లు అన్నీ చేసుకుంటాం కదా మనము. ఒకవేళ మనం సడన్గా చచ్చిపోతే ఈ డబ్బులన్నీ కూడా మన పిల్లలు, మన వైఫ్, హస్బెండ్ వీళ్ళు వాళ్ళకన్నా కనీసం వస్తుంది అని ఇవన్నీ చేసుకుంటే, ఆఫ్టర్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్, ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఏంటి అనేది మనం ఎప్పుడు ఎవరు కూడా ఆలోచించాం. ఏవైతే మనం ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లని, షేర్ హోల్డర్స్ అని, మళ్ళీ ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లని మనం ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము, మన తరం వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలి అని. కానీ మనం మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి భక్తి ఇస్తే తరతరాలుగా అన్ని జన్మల్లో వాళ్ళు బాగుంటారు అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాం. మనం కూడా మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఏమీ పట్టుకెళ్ళాం, కానీ భక్తి అనే అకౌంట్లో మనం భక్తి అనేది వేసుకున్నాం అనుకోండి, యాడ్ అవుతుంది. ఈ జన్మకి 80% చేసేసామంటే ఇంకో 20 ఒకవేళ మిగిలిపోతే, ఇక మాలాంటి వాళ్ళం లేట్ వచ్చాం కాబట్టి కృష్ణ కాన్షియస్కి, మిగిలి ఉన్నది కూడా పుట్టిన వెంటనే తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకొని చిన్నప్పటి నుంచే భక్తి వస్తుంది చూడండి, అలాంటి ఫ్యామిలీస్లో పుట్టడం అలాంటివి జరుగుతుంది. మళ్ళీ పుట్టడం ఒక పాపం ఏమీ కాదు, భగవత్ రాజ్యానికి వెళ్ళాలని మనం అనుకుంటాము. కానీ ఇక్కడ మంజరీస్ అని నిన్న చెప్పారు ఒక ప్రభువు. ఏంటి అంటే రాధారాణి గోపికలు ఇంతమంది ఉంటారు కదా, సో ఈ గోపికలందరూ కూడా, గోపికలకి మళ్ళా చెల్లెళ్ళు, వాళ్ళ సహచరులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు ఉండేసరికి వాళ్ళందరూ గోలోకంలో ఉంటారు, పెద్ద సంతానం. వీళ్ళందరినీ కూడా, మీకు భక్తి బాగా తెలిసింది కదా, వెళ్ళండి కిందకి ప్రపంచానికి వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ భక్తి నేర్పించండి అని పంపిస్తారనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు మనము చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. చిన్నప్పుడే శ్లోకాలు వల్లించేస్తారు, పాటలు పాడేస్తుంటారు, భక్తిలోకి వస్తారు, తప్పప్పులు చెప్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులకి అందరికీ కూడా. సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ మంజరీస్. లైక్ మనకి గోస్వాములు ఉన్నారు, గ్రేట్ భక్తులు. లైక్ వాళ్ళు స్వామీజీలు ఎందుకు అవుతారు, వాళ్ళు భక్తిలోనే ఉన్నారు కాబట్టి. వాళ్ళు ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని సంసార సాగరంలో వాళ్ళు మునిగిపోరు అనమాట. జయపతాక స్వామి అనుకోవచ్చు, రాధానాథ్ స్వామి అనొచ్చు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ స్వామీజీలు అనమాట. గౌరంగదాస్ అంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా మంజరీస్ అనమాట. ఒక టైంలో వాళ్ళు భక్తులే, మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళి ఇంకా భక్తి చేయండి, అందరికీ నేర్పించండి అని పంపిస్తుంటారంట. అంటే ఏంటి, భక్తి అనే అకౌంట్లో మనం ఏదైనా వేసుకున్నట్లయితే కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. అది భగవద్ధామంల వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. అదే మనం ఇప్పుడు ఆర్థికంగా ఏదన్నా సేవ్ చేసుకుంటే ఈ జన్మతోని అంతమైపోతుంది. పైగా మనము అంత్యకాలే నారాయణ గుర్తు రాకుండా మన ఆస్తులు పాస్తులు ఇవే గుర్తొస్తాయేమో, చనిపోతే మనకు తెలియదు, మళ్ళీ ఆ పాపకూపంలోకే మళ్ళీ వస్తాం అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అన్ని శాస్త్రాల్లో ఈ విధంగా రచించారు. కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మృగారి ఏమయ్యాడు, మృగారి లాస్ట్కి భక్తుడే, కానీ ఆయన మృగారి యొక్క స్టోరీ అది తర్వాత చెప్పుకుందాంలే. కానీ
కొన్ని నిన్న ఒకటి కొటేషన్ ఒకటి మనీషా మాతాజీ చెప్తా ఉండే, ఏంటి అంటే ఎవరి గురించి, జడభరత్ గురించి చెప్పారు. ఆయన లాస్ట్లో ఏమనుకున్న 3 జన్మలు పట్టింది ఆయనకి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరడానికి. ఒక జింక పిల్లని ఆయన చనిపోయేటప్పుడు తలుచుకున్నాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఉండకుండా మనం ఏకాదశి రోజు ఎక్కువ రౌండ్స్ చేయడానికి, ఎక్కువ భక్తితో ఉండడానికి, ఇరుగు పొరుగులతోని అంటే చిట్ చాటింగ్ ఏమీ చేయకుండా, మోసాలు అట్లాంటివి ఏమీ చేయకుండా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో మళ్ళీ నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. ఒక ఇద్దరు శ్లోకం చదవండి అండ్ ఇద్దరు అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీకు షేర్ అయిందా? రాలేదు మాతాజీ. మాతాజీ. ఓకే ఓకే ఓకే. షేర్ చేయకుండా చేసి హరే కృష్ణ. మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే చదువుతారా? అది ఇప్పుడే లాస్ట్ అయింది. చదవాలా? ఉంది మాతాజీ బుక్. ఓకే చదవండి, అప్పుడు వరకు తీస్తాను నేను. భక్త్వా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరే కృష్ణ. అనువాదం చదవండి. మాతాజీ షేర్ చేయమంటారా మాతాజీ? ఉందా మీ దగ్గర? ఉంది మాతాజీ. వెతకాలా? రెడీగా ఉందా? రెడీగా ఉంది మాతాజీ. చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకొకరు చదవండి. హరే కృష్ణ. కుమారి మాతాజీ, కుమారి వీళ్ళని హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం చదవమంటారా? చదవండి. భక్తియుక్త సేవ చేతనే మానవుడు నన్ను యథారూపంగా దేవాది దేవుడిని అవగాహన చేసుకోగలడు. అట్టి భక్తిచే అతడు నన్ను సంపూర్ణముగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్రాజ్యము ప్రవేశింపగలడు. భగవద్ రాజ్యమునా? భగవద్ రాజ్యము ప్రవేశించగలడు. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకరు చదవండి శ్లోకము. ఇందిరాబోయిన మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్త్యా మాభిజానాతి యవాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. హరి బోల్ మాతాజీ. అనువాదం కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీరు చదవండి. లేరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉన్నాను మాతాజీ. భక్తియుక్త సేవ చేతనే మానవుడు నన్ను యథాతథముగా దేవాది దేవుడనని అవగాహన చేసుకొనగలడు. అట్టి భక్తిచే అతడు నన్ను సంపూర్ణముగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్ రాజ్యమున ప్రవేశింపగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనం ఏకాదశి స్టోరీ చెప్పుకుందాము. థ్యాంక్ యూ శ్రావణి మాతాజీ షేర్ చేసినందుకు. అండ్ అదర్ హ్యాండ్ రైజెస్ మనం రేపు చూద్దాం. ఇందాక చెప్పారు కదా మీరు శ్లోక. హరే కృష్ణ. సో ఏకాదశి, హ్యాపీ ఏకాదశి టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆల్. సో ఏకాదశి సంవత్సరానికి ఎన్ని వస్తాయి? 24 వస్తాయి మాతాజీ. అధిక మాసం వస్తాయి కనుక ఇంకో 2 వస్తాయి. సో 24 వస్తాయి. 15 రోజులకి ఒక ఏకాదశి మనకి వస్తుంది. కృష్ణపక్షము, ఇంకోటి శుక్లపక్షం. 15 రోజులు ఇటు 15 రోజులు అటు ఏకాదశి వస్తాయి. ఈ రోజు మనకి దీపావళి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని ఏ ఏకాదశి అంటారు? రామ ఏకాదశి. అందరు రమ ఏకాదశి అంటారు, రామ ఏకాదశి అంటారు. రాముడి పేరు తీసుకున్న ఏకాదశి. సో ప్రతి ఏకాదశికి మనం తెల్లవారినే స్నానం చేసి చక్కగా దీపారాధన చేసుకుని విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడము పరిపాటి అని తెలుసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి పొద్దున మన క్లాస్ విన్నట్లయితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక బోనస్ అనేది దీపావళికి చాలా ఆఫీసెస్లో బోనస్ ఇస్తారు కదా, మీకు తెలుసా? ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, బట్టలు కొనుక్కోండి, పండగ చేసుకోండి అని చెప్పేసి మనం కూడా పని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఆ విధంగా సో భగవంతుడు కూడా ఏంటి 24 ఏకాదశులు మీరు చేసుకోలేకపోతే మీకు కష్టమైతే చతుర్మాసంలో వచ్చేవి చేసుకోండి అన్నారంట. చతుర్మాసంలో ఎన్ని ఏకాదశులు వస్తాయి? చతుర్ అంటే 4 నెలలు. 4 నెలలు విష్ణుమూర్తి పడుకుని ఉంటాడు కదా, మధ్యలో ఒకసారి ఇటు నుంచి అటు తిరుగుతాడు. సో ఆ 4 మాసాల్లో ఎన్ని ఏకాదశులు వస్తాయి? 8 మాతాజీ. అట్లీస్ట్ ఈ 8 చేసుకోండి. 24లోంచి 8 బాగా శ్రేష్టం కాబట్టి 8 ఏకాదశులు మీరు చేసుకోండి అన్నారంట. ఆ 8 కూడా మేము చేయలేము, నీళ్లు దాక్కుండా ఉండలేము, తినకుండా ఉండలేము అని అన్న వాళ్ళకి కనీసం ఇప్పుడు వచ్చిన ఏకాదశి, కార్తీక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మాసాలన్నిట్లోకి కార్తీక మాసం అనేది చాలా ఇష్టం అంట విష్ణుమూర్తికి. సో ఆ కార్తీక అని రాధారాణి పేరు అని చెప్పారు మార్నింగ్. ఆ రాధారాణి అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి కార్తీక అనే పేరు ఉండే మాసం కాబట్టి భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కార్తీక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి చాలా విశిష్టమైంది. అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క ఏకాదశి అన్న చెయ్యండి అని చెప్తున్నారంట. సో ఇక్కడ ప్రతి ఏకాదశికి ఎవరిని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు? యుధిష్ఠిరుడు కృష్ణుణ్ణి. ఈసారి అర్జునుడు అడిగాడంట కృష్ణుణ్ణి ఏకాదశి యొక్క విశిష్టత చెప్పమని కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి అడిగారనమాట. అడిగితే కృష్ణుడు ప్రారంభించాడు. సో ఈ ఏకాదశి చాలా శ్రేష్టమైంది అని చెప్పేసి ముచుకుంద ఆ రాజ్యంలో ముచుకుంద అనే రాజు ఉండేవాడంట. ఆయనకు ఒక సౌందర్యవతి అయిన కూతురు కూడా ఉంది అనమాట. సో ఆ కూతురికి చక్కని రాజు, మంచి రాజునిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు. ఆ రాజు పేరు శోభన, అతని పేరు అనమాట. ఆ మహారాజుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు. అయితే ఆ కూతురు అల్లుడు అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రుల ఇళ్ళకి వస్తూ ఉంటారు కదా, పండగలకి వాటికి వీటికి వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. సో రాజ్యం అంతా సుభిక్షంగా ఉంది, అంతా బాగుంది. ముచుకుంద మహారాజు ఏకాదశి చాలా విశిష్టంగా పాటిస్తారంట. ఆయన రాజ్యంలో ప్రజలందరూ ఏకాదశి వ్రతం చేయవలసిందే, అంటే ఉపవాసం ఉండవలసిందే. ఈవెన్ వాళ్ళకి రాజ్యంలో ఏనుగులు, ఒంటెలు చాలా ఉంటాయి కదా, రకరకాల గుర్రాలు, వీటికి కూడా మేత వేయరంట. అవి కూడా ఉపవాసం ఉండాలన్నమాట. ఉపవాసము, జాగరణ. అంటే ఏకాదశి చాలా విశిష్టంగా చక్కగా దండోరా వేయించి రేపు ఏకాదశి మీరందరూ ఈ విధంగా చెయ్యాలి అనేది చెప్తారు. అయితే ఇతనికి ఈ శోభన అనే రాకుమారుడు ఉన్నాడు కదా, వాళ్ళ యొక్క అల్లుడు, అతనికి కొంచెము అంటే ఫిజికలీ బాడీ కొంచెం డిఫెక్ట్ ఉంది. డిఫెక్ట్ అంటే ఆయన ఉండలేడు, ఉపవాసం ఉండలేడు అనమాట. అదొకటే డిఫెక్ట్, ఇంకా వేరేది ఏమీ లేదు. ఆయన కనుక పచ్చి మంచినీళ్ళు ముట్టుకోకుండా ఇలా ఉపవాసం ఉంటే ఆయన దీర్ఘకాలం బ్రతకలేడు, ఆయనని మృత్యు ఆవరిస్తుంది అనేది ఒకటి ఉందట. సో అందుచేత ఆయన కొంచెం భయపడతాడు. ఆయన వచ్చాడు కదా, ఏకాదశి ప్రకటన జరిగిపోయింది.
సో ఆ భార్యకి చెప్తాడనమాట. సో చెప్పి భార్యతోనే అంటాడు, నేను ఉండలేనని నీకు తెలుసు కదా, చాలా కష్టం అంటే, అలా అయితే మీరు ఈ రాజ్యంలోంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏకాదశి ఉండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ రండి అని, ఇక్కడ మాత్రం ఉంటే చీమ దగ్గర నుండి కూడా అందరూ ఉండవలసిందే అని చెప్తుంది ఆవిడ. నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచే ఏకాదశి వ్రతాలు చేయడం మాకు అలవాటు అయిపోయింది అని. అప్పుడు ఈ మహారాజు శోభన మహారాజు ఏమనుకుంటాడంటే, లేదు ఇక్కడ రాజ్యంలో అందరూ ఉన్నప్పుడు నేనొక్కడిని ఎందుకు ఉండకూడదు, ప్రయత్నం చేస్తాను, ఏదైతే అది అయింది అని చెప్పేసి ఉపవాసం ఉన్నాడు, దీక్ష చేశాడు, చక్కగా జపం చేసుకొని దేవుణ్ణి తలుచుకొని అవన్నీ చేసుకున్నారు. కానీ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఆయన దేహం క్షీణిస్తున్నాడు. క్షీణించి ఇంకా జాగరణ మొదలయ్యే సమయానికి ఆయన దేహాన్ని వదిలేశారు. సో దేహం పోతే పోయింది, కానీ ఉపవాసం ఉన్నాడు, ఏకాదశి చేశాడు. వీళ్ళందరూ ఊర్లో అందరూ ఏకాదశి చేస్తున్నారు. సో ఆ రోజుల్లో సతీ సహగమనం అని అంటారు కదా, భర్త చనిపోతే భార్యను కూడా కాల్ చేస్తారనమాట ఆ చితి మంటలు. కానీ వాళ్ళ యొక్క తండ్రి యొక్క పర్మిషన్తోని వీళ్ళ కూతురు సతీ సహగమనం చేయని అవసరం లేదు నువ్వు అని చెప్పి ఇలా పూజలు చేసుకుంటూ నా దగ్గరే ఉండిపో అని తండ్రి అంగీకరిస్తాడంట. ఇంకా ఈయన అంత్యక్రియలు అయిపోయినాయి. అయితే ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ఆయనకు ఒక వరం ఇస్తాడనమాట. ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి కొండా కోనల దూరంగా ఉండే ప్రదేశంలో ఒక మంచి రాజ్యాన్ని ఏర్పరిచి అక్కడ రాజకుమారుని చేస్తాడంట, వెంటనే జన్మ ఇచ్చి. సో అంత గొప్ప రాజు, మణిమాణిక్యాలు, రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉందంట, చాలా బాగుంది. అంత మంచి రాజ్యాన్ని ఇచ్చున్నాడు. ఎందుకు అనంటే ఆయన ఇష్టంతో చేయలేదు, రాజ్యంలో అందరూ చేస్తున్నారు సరే, తన భార్య కోసము, ఆ భార్య యొక్క తల్లిదండ్రుల కోసం ఆయన ఉపవాస దీక్ష చేసినంతనే ఆయనకు అంత పెద్ద రాజ్యము, అంత వరము వస్తుంది. గాంధర్వ కన్యలందరూ వచ్చి వీళ్ళ రాజ్యంలో నృత్యం చేసి పాటలు పాడుతూ ఉన్నారంట. అంత మంచి రాజ్యాన్ని ఇచ్చున్నాడు విష్ణుమూర్తి. ఇక్కడ ఏమైంది, పాపం ఈమె ఏకాదశి వ్రతం అనుకోకుండా నేను నా భర్త చేత ఏకాదశి వ్రతం చేయించాను, ఇక్కడ అందరూ చేస్తారని చెప్పాను. ఏమన్నా అని ఏ జన్మలో ఆయన ఎక్కడున్నా, ఆయన జీవం ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన కొరకు నేను ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూనే ఉంటాను అని కంటిన్యూస్గా ఏకాదశి వ్రతం ఆవిడ చేస్తూనే ఉందన్నమాట. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు వీళ్ళ రాజ్యంలో. బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ గుడి గోపురాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడే రాజ్యాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు. కొందరైతే నారదుడు లాంటి వాళ్ళు ముల్లోకాలు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారన్నమాట. సో అలా అనుకోకుండా ఆయన గుహలు, కొండలు, లోయలు అన్నీ దాటుకొని వెళ్ళేసరికి ఈ మహా సామ్రాజ్యాన్ని చూశాడు అనమాట. ఈ సామ్రాజ్యాన్ని చూసి ఆయన అప్పుడు గుర్తుపెట్టాడు, ఈయన ఎవరో కాదు, శోభన అనే యువకుడు అక్కడైతే చనిపోయాడు అనుకుంటున్నారో ఈ మహా సామ్రాజ్యానికి ఈయన రాజయ్యాడు అని చెప్పేసి ఆయన గుర్తుపట్టి వెళ్ళి, ఇక్కడ మీ మామగారి సామ్రాజ్యము, నీకు ఒక భార్య, ఆ భార్య ఎంతో సౌందర్యవతి, నీ కొరకు ఇంకా ఏకాదశి వ్రతాలు చేస్తుంది, అందరూ అక్కడ సుభిక్షంగా ఉన్నారు అని చెప్తే అని అన్నారట. అయితే విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడైతే ఈ రాజ్యాన్ని ఇచ్చారో ఈ శోభన అనే మహారాజుకి, అది శాశ్వతం కాదంట, స్థిరమైంది కాదు, అంటే అస్థిరంగానే ఉంటుంది, ఇప్పుడు అప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది, మాయమైపోతుంది అన్నమాట. సో రాజ్యం సుభిక్షంగా స్థిరంగా ఉండాలంటే నా యొక్క భార్య ఏకాదశి వ్రతం చాలా దీక్షతో నియమనిష్టలతో చేసినట్లయితే ఆ పుణ్యం ఒకవేళ నాకిస్తే ఈ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని ఆ రాజు, శోభన రాజు, ఈ బ్రాహ్మణుడికి చెప్తాడనమాట. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళా తిరిగి వచ్చేసి, పలానా దగ్గర నేను నీ భర్తను చూశానమ్మా, ఇది సంగతి, ఆయన తెలిసి తెలియక చేసిన వ్రతం వల్ల ఇంత మంచి రాజ్యం లభించింది, నీవు ఏకాదశి వ్రతాలు చేసి ఆ పుణ్య ఫలాన్ని నువ్వు భర్తకి ఇచ్చినట్లయితే ఆ స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ రాజ్యం అని ఆయన చెప్తే, అప్పుడు ఆమె ఉరుకులు పరుగుల మీద, ముందు నా భర్త దగ్గర తీసుకెళ్ళండి, నేను చూడాలి అని చెప్పేసి ఆవిడ వెళ్ళి ఆ రాజ్యాన్ని అంతా చూసి అక్కడ ఉండి ఏకాదశి వ్రతం పాటించి ఆ పుణ్యఫలాన్ని భర్తకి ఇచ్చిందంట. ఇచ్చినంతనే ఆ రాజ్యం అంతా సుభిక్షంగా చక్కగా సుస్థిరంగా నిలిచిపోయింది, అందరూ కూడా పుణ్యాత్ములుగా ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో ఈ ఏకాదశి యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే,
మనం చేసిన పుణ్యం మనకి తరతరాలుగా ఈ పుణ్యం అనేది వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే మన పూర్వీకులకి, మన పైన ఉండే వాళ్ళకి, మన కింద తరాలకి కూడా ఎంతో మంచిది వచ్చే వాళ్ళకి కూడా అని 7 తరాలు ఇటు 7 తరాలు అటు అని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో అది ఆ విధంగా ఫలితం లభించింది ఆ రాజుకి ఆ యొక్క వ్రతం వల్ల అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పారనమాట. సో ఈ వ్రతం చేయటం వల్ల భోగ భాగ్యాలు ధన ధాన్యాల సంపన్నం అవడం కాకుండా ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వేరే తరాలకు కూడా ఈ పుణ్య ఫలం అనేది వెళ్తుంది అని చెప్పారు. దాన్నే రమా ఏకాదశి అని అంటారనమాట. సో ఈరోజు మనము ఒక్క రౌండ్ చేసినట్లయితే 10 రౌండ్లు చేసినంత ఫలితం లభిస్తుందంట. మనం మామూలుగా 16 రౌండ్లు చేసి 25 చేస్తే 25,000 రౌండ్లు చేసినట్టు. మళ్ళా ఇదే విధంగా ఏది చేసినా, గోదానం చేసినా మల్టిపుల్ అనమాట. బోనస్ అని ఏదైతే అనుకున్నారో అలా మనకి ఈ మాసంలో ఈ యొక్క ఏకాదశి భగవంతుడు బోనస్గా అంటే ఎక్కువగా ఫలితం వచ్చేటట్టు మనకి ఇచ్చారు. తప్పకుండా ఈ వ్రతాన్ని మనం చేసుకోవాలి, వ్రత కథను వినాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనము నిర్జల ఉంటాము, నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాము, పానీయాలు తీసుకుంటాము, పళ్ళు తీసుకుంటాము. ఒకవేళ అవి కూడా మాకు సరిపోవు అని అనుకున్నప్పుడు ఏకాదశి ఫుడ్ అనేది ఉంటుంది. సాబుదానా సగ్గుబియ్యంతో కానీ తయారు చేసుకునేది, సామా రైస్తో తయారు చేసుకునే ఉప్మాలు, పాయసాలు, మళ్ళీ పల్హారి పిండి అనేది దొరుకుతుంది. దాంతో చపాతీలు, పూరీలు, బంగాళాదుంప కర్రీ, ఇలా చాలా రెసిపీస్ ఉంటాయి. హరే కృష్ణ దాంట్లో వెళ్తే, మీరు యాప్లో వెళ్తే కనుక సో అవి చూసుకుని చక్కగా ఫీస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఎంతవరకు ఉండగలిగితే అంతవరకు ఉండి ఆ ఫుడ్ తినండి, కానీ నవధాన్యాలు తినవద్దు అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఏకాదశి పాటిస్తే ఎంతో మంచిది. మనం పుట్టింది ఏకాదశి చేయడానికి అని చెప్తాడు భగవంతుడు. ఏకాదశి భగవంతుడికి ఇష్టం, భగవంతుడికి ఇష్టమైనవి మనము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది, ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాము విశిష్టత. తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా మనము మళ్ళీ ఏకాదశి చేయకుండా ఉండకుండా ఏకాదశి చెయ్యని వాళ్ళందరూ కూడా ప్రారంభం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సన్ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. సో ఈరోజు మనం కృష్ణ కథ కాకుండా రేపు చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 12:10 అవుతుంది. సో మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఏకాదశి వ్రత కథ గురించి కానీ లేకపోతే దామోదర అష్టకం గురించి కానీ అడగవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడచ్చు మాతాజీ. ఇందాక మీరు ఏదో 2 minutes అన్నారు షేరింగ్. సబితా మాతాజీ, హరే కృష్ణ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. సబితా మాతాజీ ఉన్నారమ్మా?